जय श्री राम मित्रों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है फरी एकवार तमारू अपनी चेनल पर। मित्रों, आजनी कहानी है नालायक पुत्र अने वहुनी तेमना बीमार पिता साथे केवुं वर्तन करे छे। तो मित्रों, विडियो में आगळ वधता पहला जो तमे अमारी चेनल पर नवा हो तो सब्सक्राइब करी लेजो अने विडियो पसंद आवे तो लाइक शेर करी देजो। तो चलो शुरू करिए आजनी कहानी। एक पुत्र तेना बीमार पिताने तेना रूम में बंद करीने विदेश चाल्यो गयो। ज्यारे ते 6 महीना पछी पाछो आव्यो तो तेणे घर में जे जोयुं तेनाथी ते दंग रही गयो। अमारी आजनी कहानी छे संतानो मोटा करो पण एमनी कोई आशा ना राखो। मित्रों, आ कहानी एक पारिवारिक कहानी छे जे खूब ज ज्ञानवर्धक अने प्रेरणादायक कहानी छे। आ कहानी नाना मोटा दरेक व्यक्तिए जरूरथी सांभळवी जोईए। दरेक माँ बाप पोताना पेट पर पाटा बांधीने पोताना संतानोने उछेरे छे, तेमनी बधी ज जरूरियातो पूरी करे छे, परंतु तेना बदलामां संतानो तरफथी माँ बापने शुं मळे छे? तो मित्रों, तमने विनंती छे के आ विडियोना अंत सुधी जोडायेला रहेजो अने विडियो पसंद आवे तो लाइक शेर करजो अने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूरथी लखी देजो, जेथी भगवान श्री रामनी कृपा आपणा सौ पर निरंतर बनी रहे। पुत्रए तेना पिता साथे जे कर्युं ते योग्य हतुं के अयोग्य? सुरेशजी जेओ हालमां तेमना परिवार साथे सूरत में रहे छे। खरेखर तो ते पहला गुजरातना एक नाना गामना रहेवासी हता, पण हवे ते सूरत में आवीने स्थायी थया हता। हालमां तेना परिवार में एक पुत्र जयेश अने वहू सोना छे। तेमनी पत्नीनुं घणा समय पहला ज अवसान थई गयुं हतुं। ज्यारे जयेश 4 वर्षनो हतो त्यारे तेनी पत्नी बीजी वखत माता बनवानी हती अने डिलिवरी दरमियान तेनुं मृत्यु थई गयुं हतुं अने ते समये तेना पेटमां अजन्मेलुं बाळक पण मृत्यु पाम्युं हतुं। तेना अंतिम संस्कार कर्या पछी तेनो एकमात्र पुत्र जयेश अने तेनी बूढ़ी माता साथे खूब ज मुश्केली साथे जीवन जीवी रह्या हता। तेनी माता पण घणी वृद्ध थई गई हती, छतां ते तेना बाळक जयेशनी शक्य तेटली संभाळ राखती हती। सुरेशजीनी सरकारी नौकरी हती, तेओ पोस्टमेन हता अने तेओ तेना पगारमांथी तेमनुं जीवन व्यतीत करता हता अने घर पण सारी रीते चालतुं हतुं। परंतु एक ज वस्तुनी खोट हती के तेनी पत्नी तेमनी साथे न हती, केम के तेनो पुत्र जयेश तेनी माता माटे दिवस रात रड़तो रहतो हतो। वृद्ध दादी जयेशने खूब प्रेम करती हती। एक दिवस माए तेना पुत्र सुरेशने कह्युं के पुत्र, हूँ हवे क्यां सुधी जीवीश? आ बाळकने मातानी जरूर पड़शे, तो तू शा माटे फरीथी लग्न नथी करतो? पण सुरेशजी दरेक वखते तेनी मातानी आ वातने टाळी देता अने कहेता हता के अरे माँ, तू नकामी चिंता करे छे। तू तो छे ने, अरे तू क्यां जवानी छे? अरे माँ, हूँ छूं ने, अने जयेश छे, तू छे, आपणो परिवार संपूर्ण तो छे। आम तो खरेखर सुरेशने तेमनी माता होवाथी तेमने क्यारेय कोई चीजनी कमी लागती न हती, पण भगवानने कंईक बीजुं ज मंजूर हतुं के एक दिवस तेमनी माताने हार्ट एटेक आवे छे अने तेमनुं अवसान थई जाय छे। हवे सुरेशजी एकला रही गया हता अने फक्त तेमनो पुत्र अने तेओ घरमां एकला ज रहता हता। आम जो के तेओ 3 भाईओ हता, पण त्रणेय तेमनी पत्नीओ साथे अलग अलग रहता हता। तेमना घरनो बटवारो थई गयो हतो अने तेमना हिस्सामां तेमनी माता हती अने हवे ते पण आजे गुजरी गई हती अने तेमनी पत्नी तो तेमने पहला ज छोड़ीने चाली गई हती। हवे सुरेशजी एकला रही गया हता। तेमना माटे तेना बाळकनो उछेर करवो खूब ज मुश्केल बनी रह्यो हतो अने दररोज पोताना बाळकने शाळाए मूकी आव्या पछी तेओ અહીં તહીં પત્રો પહોંચાડતા હતા અને સાંજે વહેલા ઘરે પહોંચી જતા હતા અને બાળક સાથે સમય વિતાવતા। ઈશ્વરની કૃપાથી તેમના પાડોશીઓ પણ દયાળુ સ્વભાવના હતા અને તેના ઘરમાં સુરેશ ના હોય ત્યારે તેઓ તેમના બાળકની સંભાળ રાખતા હતા અને તેમને ખાવાનું પણ આપતા હતા। હવે દિવસો આમ જ પસાર થઈ રહ્યા હતા, પરંતુ દરેક દિવસ સાથે મુશ્કેલીઓ પણ વધતી જતી હતી। એક દિવસ તેમના ભાઈ અને ભાભીએ તેમને લગ્ન કરવાનું સૂચન કર્યું હતું, પરંતુ તે માટે સુરેશજી હંમેશા ના પાડતા હતા। પણ આજે તે જ વાત તેમને યોગ્ય લાગી રહી હતી। તેમણે વિચાર્યું કે હું ક્યાં સુધી જયેશને આમ જ એકલો મૂકીને કામ પર જઈશ અને તેની દેખભાળ કરવા માટે તેને માતાની જરૂર પડશે। આ રીતે હું જયેશને ઉછેરી શકતો નથી અને તેને એક સારી પરવરિશ પણ આપી શકતો નથી।
હું કદાચ તેની જિંદગી સાથે રમી રહ્યો છું. એવું વિચારીને સુરેશજીએ તેના ભાઈને એક સારી છોકરી જોવાનું કહ્યું. તેના ભાઈએ પણ તેની સલાહ મુજબ એક સારી છોકરી જોઈ લીધી હતી અને કહ્યું કે સુરેશ, જા જઈને તું તે છોકરીને બરાબર જોઈ લે અને સંબંધ નક્કી કરી નાખ. અને સુરેશજી જે દિવસે છોકરીને જોવા જવાના હતા તે જ દિવસે તેમણે અખબારમાં એક ઘટના વાંચી હતી અને તેમાં લખ્યું હતું કે એકવાર એક વ્યક્તિની પત્નીનું અવસાન થયું હતું. તેણે બીજા લગ્ન કર્યા હતા, પરંતુ બીજા લગ્ન જીવન દરમિયાન શરૂઆતમાં તેની પત્ની તેની સાથે સારી રીતે રહેતી હતી અને બાળકોને પણ પ્રેમ કરતી હતી. પરંતુ આ બધું દેખાડો હતો. ધીમે ધીમે તેની બીજી પત્નીનો અસલી રંગ બહાર આવવા લાગ્યો. તેના પતિની ગેરહાજરીમાં તેણે તેના 3 બાળકોને ત્રાસ આપવાનું શરૂ કર્યું. ધીરે ધીરે કરીને તેણે એક પછી એક એમ 2 બાળકોને પીટીને મારી નાખ્યા અને ત્રીજો બાળક, જે સૌથી મોટો હતો, તેના ઉપર તેણે અન્ય 2 બાળકોની હત્યા કરવાનો આરોપ મૂકી દીધો હતો. અને તે ડરેલા બાળકે ડરના કારણે તે ગુના સાથે સંબંધ થઈ ગયો અને તેને સજા થઈ ગઈ. અને આ સમયે તે બાળક સુધાર ગૃહમાં છે. સુરેશજીને આ સમાચાર વાંચીને રૂંવાટા ઊભા થઈ ગયા હતા. તેમણે તરત જ લગ્ન કરવાની ના પાડી દીધી હતી અને તે અંદરથી ખૂબ જ ડરી ગયા હતા, કેમ કે તેમણે એવી પત્નીને ખોઈ દીધી હતી જે તેમને તેના જીવ કરતાં પણ વધારે પ્રેમ કરતી હતી. પણ હવે તેમના પુત્રને ગુમાવવા માગતા ન હતા. તેમનું હૃદય એક પ્રેમભરી માતાની જેમ પીગળવા લાગ્યું હતું, જેથી તેમણે કોઈ પણ સાથે લગ્ન ન કરવાનો નિર્ણય લઈ લીધો. હવે તેમની ટ્રાન્સફર વડોદરા થઈ ગઈ હતી. તેમણે તેમનું ગામનું જૂનું મકાન વેચીને સુરતથી વડોદરા રહેવા જાય છે. ધીરે ધીરે તેમનું બાળક પણ મોટો થવા લાગે છે અને જયેશ મોટો થઈ જાય એટલે ભણ્યા પછી તે પણ નોકરી કરવાનું શરૂ કરે છે અને તેને તેની ઓફિસમાં કામ કરતી મીના નામની છોકરી સાથે પ્રેમ થાય છે. એટલે તે આ વાત પિતાને કરે છે. સુરેશજી પણ આ વાત માટે રાજી થઈ જાય છે, જેથી તેમના બાળકને આખી દુનિયાની ખુશી મળે અને હંમેશા ખુશ રહે. પછી સુરેશજીએ તેમના દીકરાના લગ્ન કરાવ્યા અને હવે તેમની વહુ મીના તેમના ઘરે આવી ગઈ હતી. ખરેખર તો મીના આધુનિક જમાનાની હતી, એટલે તે થોડીક નારાજ રહેતી હતી અને દરેક બાબતમાં ફરિયાદ કરતી હતી. પણ તે જયેશને વહાલી હતી અને જયેશ તેને ખૂબ જ પ્રેમ કરતો હતો અને દિવસો આમ જ પસાર થવા લાગ્યા. સુરેશજીને આમાં કોઈ વાંધો નહોતો. તેઓ વિચારતા હતા કે આ તો દીકરી કહેવાય, કંઈ વાંધો નહીં. જ્યાં સુધી મારા હાથ પગ ચાલે છે ત્યાં સુધી હું મારું કામ જાતે જ કરી શકું તેમ છું. વહુની તેની પોતાની જિંદગી છે, તે ઈચ્છે તેમ ભલે જીવે. તેમણે ત્યાં સુધી બધું છોડી દીધું હતું કે એક બાજુ તેનો પરિવાર સુખી જીવન જીવી રહ્યો હતો. ઘરમાં કોઈ બીજા પ્રકારનો કલેશ નહોતો. પણ એક દિવસે ઘરની ખુશીને કોઈની ખરાબ નજર લાગી ગઈ અને બન્યું એવું કે એક દિવસ મીના બાથરૂમમાં કપડાં ધોતી હતી, પણ તે સાબુ નીચે જમીન પરથી લેવાનું ભૂલી ગઈ હતી અને આખા બાથરૂમમાં પાણી ભરાઈ ગયા બાદ તે સાબુને લીધે બાથરૂમના ફ્લોર પર ચીકાશ ફેલાઈ ગઈ હતી. અજાણ્યા સુરેશજી નહાવા માટે બાથરૂમમાં ગયા અને બાથરૂમમાં ચીકાશને લીધે તેઓ લપસીને નીચે પડી ગયા અને બેહોશ થઈ ગયા. અને જ્યારે જયેશ અને મીનાને આ વાતની જાણ થઈ ત્યારે બંનેએ તેમને ઉપાડીને હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા. સુરેશજી 2 દિવસ બેભાન રહ્યા અને ત્રીજા દિવસે જ્યારે તેમને ફરીથી હોશ આવ્યો તો ખબર પડી કે તેમનો એક હાથ, એક પગ અને તેમના ચહેરાની એક બાજુ લકવો મારી ગયો છે. હવે તેઓ બોલી પણ શકતા નહોતા અને હાથ અને પગ ઉપાડવામાં પણ અસમર્થ હતા. આ જોઈને તેમની આંખમાંથી આંસુ વહેવા લાગ્યા. ત્યારે જયેશે તેના પિતાને દિલાસો આપતા કહ્યું, તમે રડો નહીં, અમે છીએ ને, અમે તમારી સેવા કરીશું. પરંતુ કહેવાય છે ને કે જ્યારે કોઈને કોઈ રોગ થાય છે તો વ્યક્તિ 1-2 દિવસ, 3 દિવસ, 4 દિવસ તેની સેવા કરે છે, પણ પછી તે વ્યક્તિ આવી સેવાઓથી કંટાળવા લાગે છે અને એનાથી ઘૃણા કરવા લાગે છે. એવા લોકો ભાગ્યે જ જોવા મળે છે જેઓ તેમના અંતિમ શ્વાસ સુધી કોઈની નિસ્વાર્થ સેવા કરતા હોય છે. દીકરાએ તો વાયદો કરી નાખ્યો, પણ હવે નિભાવે તો સાચું. સુરેશજીને તેમના ઘરે લાવવામાં આવે છે. ધીમે ધીમે 2-4 દિવસ પસાર થાય છે. તેમના વહુ અને પુત્ર સાથે મળીને તેમની સેવા કરે છે, પણ ધીમે ધીમે વહુના દિલમાં તેમની સેવા કરવાનો કંટાળો આવવા માંડે છે. તે તેમની વારંવારની સેવાથી કંટાળી ગઈ હતી. હવે તેમને જોઈને તેને ઉપકા આવતા હતા, એથી તે તેમની સેવાથી દૂર ભાગવા લાગી અને ધીરે ધીરે મીનાએ તેના સસરાની સેવા કરવાનું બંધ કરી દીધું હતું
અને બધી જવાબદારી તેના નોકરને સોંપી દીધી. અને નોકર આખિર નોકર જ હોય છે, તે પણ શું કરે, તેને જેટલો સમય મળતો તેટલો સમય તેની સેવા કરતો અને પછી તે તેના અન્ય કામમાં લાગી જતો. અને જો તે બીજા કામ પણ ન કરત તો મીના તેને ઠપકો આપીને આખો દિવસ સંભળાવતી હતી. અને જ્યારે જય સાંજે ઘરે આવતો ત્યારે તેનું પણ જીવન દુશ્વાર બનાવી દેતી. તેને અવારનવાર સલાહ સૂચન આપતી હતી અને વારંવાર તેને તારો બાપ કહીને સંબોધતી હતી. તેથી જયેશ પણ તેની પત્નીની આવી વાતોથી કંટાળી ગયો હતો અને એ પણ તેના પિતાની સેવા કરીને હેરાન થઈ ગયો હતો. સુરેશજી પણ પોતાની આવી હાલત પર રડવા લાગ્યા હતા. તેમને હતું કે મારો પુત્ર અને વહુ તેમની સેવા કરશે, પણ હવે કંઈક બીજું જ થઈ રહ્યું હતું. હવે સુરેશજી પુત્ર અને વહુને બોજ જેવા લાગવા લાગ્યા હતા. તેઓ એક ઘરના કચરા જેવા લાગવા લાગ્યા હતા. એક એવો કચરો જે દિવસે ને દિવસે દુર્ગંધ મારવા લાગે છે અને લોકોને તે વહેલી તકે ઘરની બહાર ફેંકી દેવાનું મન થાય છે. હવે તેના પિતા તેમની નજરમાં કચરો લાગવા લાગ્યા હતા. એક દિવસે મીનાનો ભાઈ અને તેની ભાભી મીનાનો જન્મદિવસ નિમિત્તે મીનાના ઘરે આવ્યા હતા. મીનાનો જન્મદિવસ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવી રહ્યો હતો અને ત્યાં સુરેશજી વ્હીલચેર પર બેઠા હતા. તેઓને ખૂબ જોરથી ટોયલેટ લાગી હતી અને કોઈ પણ રીતે બતાવી શકતા ન હતા. એમણે વાતને બતાવવાનો ઘણીવાર પ્રયત્ન કર્યો, પણ તેઓ બતાવી શક્યા નહીં. લોકોને એમના ચહેરાના હાવભાવ જોવાનો સમય જ નહોતો અને જન્મદિવસની પાર્ટીમાં જોરથી ડીજે વાગતું હતું. બધા આનંદથી નાચતા ગાતા હતા. ત્યાં લોકો અનેક પ્રકારની વાનગીઓ ખાઈ રહ્યા હતા, પણ સુરેશજીના ચહેરા તરફ કોઈને જોવાનો સમય જ ન હતો. અંતે સુરેશજી સહન ન કરી શક્યા અને તેમણે પોતાના કપડાં ત્યાં જ બગાડી નાખ્યા. જ્યારે આગળ પાછળ મળની ગંધ આવવા લાગી ત્યારે લોકો આશ્ચર્યમાં પડી ગયા કે આ દુર્ગંધ ક્યાંથી આવે છે. એટલે મીનાએ તેના સસરા તરફ જોયું. તેના સસરા ખૂબ જ દયનીય સ્થિતિમાં આંખો નીચી કરીને સતત રડી રહ્યા હતા. આ જોઈને મીનાને બિલકુલ પણ દયા ન આવી, પણ ઉલટાની ગુસ્સે થઈને તેણે તેના સસરાને થપ્પડ મારી અને તેમને બાથરૂમમાં ખેંચીને ત્યાં પટકી દીધા. મીનાએ તેના નોકરને બધી ગંદકી સાફ કરવા માટે કહ્યું અને ગુસ્સાથી પગ જમીન પર પટકાવીને તેના રૂમમાં આવી તેના પતિ જયેશને જેમ તેમ બોલાવવા લાગી કે હવે બહુ થયું. આટલા બધા મહેમાનો વચ્ચે મારી આબરૂ ગઈ. હવે તો ઘરમાં ખુશી મનાવવી પણ મુશ્કેલ થઈ ગઈ છે. મારે આ ડોસાની ગંદકી રાત દિવસ જોવી પડે છે. અને આશ્ચર્યની વાત એ હતી કે તેના પુત્રને પણ તેના લાચાર પિતા પર જરા પણ દયા ન આવી. બધા મહેમાનો ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા એટલે જયેશ પણ તેના પિતા સામે ગેરવર્તન કરવા લાગ્યો અને તેમને ખરી ખોટી સંભળાવવા લાગ્યો. એક ગરીબ નોકરે સુરેશજીના ગંદા થઈ ગયેલા શરીરની સાફ સફાઈ કરી. તેમને સારા કપડાં પહેરાવી વ્હીલચેર પર બેસાડીને એમને તેમના રૂમમાં લઈ ગયો અને ત્યાં તેણે તેમના શરીર પર તેલ માલિશ કર્યું અને પછી ખાવાનું ખવડાવ્યું. આ નોકર તેના પુત્ર કરતાં વધુ સારો હતો. જોકે તે સુરેશજીની સેવા માત્ર એટલા માટે કરતો હતો કે તેને પૈસા મળતા હતા, કેમ કે તે ઘણો ગરીબ હતો. પણ જે પુત્રને તેના પિતાએ આખી સંપત્તિ આપી, તેને સંપૂર્ણ સુખ આપ્યું. અરે તેની દરેક મનોકામના પૂર્ણ કરવા તેની મા બનીને આખો દિવસ ભાગતો રહ્યો. એકવાર માટે પણ શાંતિથી બેસ્યો ન હતો અને પોતાનું આખું જીવન તેના પુત્ર માટે સમર્પિત કરી દીધું. એવા જ દીકરાને તેનો પિતા બોજ લાગી રહ્યો હતો. આવા પુત્ર કરતાં તો તેનો નોકર સારો હતો. ભલે ને તે પૈસા માટે સેવા કરતો હતો, પણ દિલથી તો તે કરતો હતો. આ રીતે આખી રાત નીકળી જાય છે અને સવાર પડે છે. સવારે પણ વાતાવરણ સારું નહોતું લાગતું. વહુએ બધે એવું ગંભીર વાતાવરણ સર્જી દીધું હતું કે જાણે કોઈનું મૃત્યુ થયું હોય. અને આ રીતે 4-5 દિવસ પસાર થઈ જાય છે અને ત્યારે જયેશને વિદેશથી એક લેટર આવે છે. તેને વિદેશમાં સારી કંપનીમાં નોકરી મળી ગઈ હતી. તેના માટે પહેલાં જ તેણે એપ્લાય કર્યું હતું. તેની ખુશીનો કોઈ પાર ન રહ્યો. તેની પત્ની વધુ ખુશ થઈ ગઈ કે ચાલો કોઈક રીતે પણ આ ડોસાથી જાન છૂટશે. તેઓ બંને જોરશોરથી તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી અને 10 દિવસમાં તેમનો વિઝા પણ બની ગયો. પત્નીના સાથેનો બધો સામાન ભેગો કરીને પોતાના અને બીજા અગત્યના રૂમને તાળું મારી દે છે અને પછી પોતાના પિતાના રૂમની ચાવી લઈને નોકરને આપે છે અને કહે છે કે પિતાનું ધ્યાન રાખજે અને સમયસર ખવડાવજે અને તેમને જે પણ તકલીફ હશે
એને માટે હું તારા ખાતામાં પૈસા જમા કરાવતો રહીશ અને પિતાની સંભાળ રાખજે. જયેશ એના પિતાની બધી જવાબદારી તેના નોકર પર છોડી દઈ તેની પત્નીની સાથે ખુશીથી તેનો સામાન લઈને એરપોર્ટ તરફ રવાના થઈ જાય છે. હવે ઘરમાં માત્ર નોકર અને સુરેશજી રહી જાય છે. નોકર એક સારા સેવકની જેમ તેના માલિકની સેવા કરવા લાગે છે અને તેમાં કોઈ કમી નથી આવવા દેતો. તે દિલથી સુરેશજીની સંભાળ રાખતો હતો. સુરેશજી પણ નોકરથી ખૂબ જ ખુશ હતા. એક દિવસ સવારે સુરેશજીના દવાનો સમય થઈ ગયો હતો. સુરેશજીના સેવકે રસોડામાં જોયું તો લોટ સમાપ્ત થઈ ગયો હતો. રોટલી કે પરાઠા બનાવવા ઘરમાં બિલકુલ પણ લોટ ન હતો કે જેની રોટલીઓ બનાવીને સુરેશજીને ખવડાવી શકે. તેથી તેણે વિચાર્યું કે કંઈ વાંધો નહીં, તે બજારમાં જઈને લોટ અને બ્રેડનું પેકેટ ખરીદીને લઈ આવશે. આ વિચારીને તે નોકર બજારમાં ગયો અને ત્યાં તેણે લોટની, બ્રેડનું પેકેટ અને બીજી જરૂરી ચીજ વસ્તુઓ ખરીદીને જ્યારે પાછો આવતો હતો ત્યારે અચાનક એક કારે કાબુ ગુમાવતા તેને ટક્કર મારી દીધી. એથી તે દૂર ઉછળીને નીચે પટકાઈ ગયો અને તેનું માથું પૂરી રીતે ફાટી ગયું. સ્થાનિક લોકોએ તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાવ્યો. ડૉક્ટરે સ્પષ્ટ કહ્યું કે માથામાં ઈજાને લીધે તેની હાલત ગંભીર છે અને તે અત્યારે કોમામાં છે. નોકર જે સુરેશજીનો એકમાત્ર સહારો હતો તે પણ કોમામાં ચાલ્યો ગયો હતો. કોમામાં રહેલી વ્યક્તિ આમ તો મૃત સમાન હોય છે, ફક્ત તેના શ્વાસ ચાલી રહ્યા હોય છે. અહીં નોકરે સુરેશજીને તેના રૂમમાં બંધ કરી તાળું લગાવી દીધું હતું. તેણે એવું વિચાર્યું હતું કે જો તે આમ નહીં કરે તો રૂમમાં ઘણો સામાન અને થોડા પૈસા છે જે ચોરી થઈ જશે. આ વિચારીને નોકરે રૂમને તાળું મારીને ચાવીઓ પોતાની સાથે લઈ ગયો હતો અને હવે તે કોમામાં હતો. બિચારા સુરેશજી ભૂખના માર્યા કમરામાં તડપવા લાગ્યા હતા. તેઓ બોલવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો હતો પણ લખવાને લીધે તે બોલવામાં અસમર્થ હતા. પછી તેમણે દરવાજો ખખડાવવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો પણ તેમનો હાથ કામ નહોતો કરતો. ત્યાર પછી તેમણે ઘરના સામાનને પછાડીને અવાજ કરવાની કોશિશ કરી પણ તેનો અવાજ પણ બહાર નહોતો જતો કે કોઈ લોકો તે સાંભળી શકે. આમ કરતાં કરતાં 10 દિવસ વીતી ગયા અને 11મા દિવસે ખાધા પીધા વિના ભૂખથી પીડાઈને બિચારા સુરેશજી આ દુનિયા છોડીને ચાલ્યા ગયા. કોઈને ખબર જ ના પડી કે તેમનું આટલું દુઃખદાયક મૃત્યુ થયું છે. સુરેશજીના ગુજરી ગયાને હવે 6 મહિનાઓ વીતી ગયા હતા. 6 મહિનાથી એક લાશ તે બંધ રૂમમાં પડી હતી. આજુબાજુના લોકો પણ તેમના ઘરે આવતા જતા નહોતા અને તેમનું કોઈ સંબંધી પણ ન હતું કે જે તેમની કોઈ ખબર લેવા આવે. અહીં જયેશ તેના ઘરે થોડા દિવસોથી ફોન કરતો હતો પણ તેના નોકરનો ફોન સ્વિચ ઓફ આવતો હતો. આથી 6 મહિના પછી તેનો દીકરો પોતાના દેશમાં પાછો આવ્યો અને જ્યારે તે તેના ઘરમાં આવ્યો તો તેને કંઈક અજુગતું લાગ્યું. તેનું ઘર ખૂબ જ નિર્જર અને ધૂળથી ઢંકાયેલું હતું અને તેના નોકરનો કોઈ અતોપતો નહોતો. સૌ પ્રથમ તે તેના પિતાના રૂમ તરફ ગયો અને ત્યાં જોયું કે તેમના પિતાનો કમરો બહારથી બંધ હતો અને તેના પર તાળું લાગેલું હતું અને ઘરની અંદર કોઈક પ્રકારની વાસ આવી રહી હતી પણ તેને કંઈ સમજાયું નહીં. તેણે હાથમાં એક મોટો પથ્થર લીધો અને રૂમનું તાળું તોડી નાખ્યું. પછી તે અંદર ગયો. જેવું તેણે અંદર જોયું તો તેના હાથમાંની બધી વસ્તુઓ જમીન પર પડી જાય છે અને તે પોતે પણ જમીન પર પડીને જોર જોરથી રડવા લાગે છે. સુરેશજીનું ડેડ બોડી જે સંપૂર્ણ રીતે હાડપિંજરમાં પરિવર્તિત થઈ વ્હીલચેર ઉપર પડ્યું હતું અને માનો કે સુરેશજીના હાડપિંજરના રૂમમાં તેમના પુત્રની રાહ જોઈ રહ્યા હોય ને. આ જોઈને જયેશને ખૂબ જ પસ્તાવો થાય છે. એણે જે કર્યું તેના પર તે ખૂબ જ રડ્યો. હવે રડવાનો શું ફાયદો? જે થવાનું હતું તે થઈ ચૂક્યું હતું. જયેશ કહે છે કે પિતાજી, મારાથી આ કેવી ભૂલ થઈ ગઈ છે. મેં બહુ મોટો ગુનો કર્યો છે. હું તમારો ગુનેગાર છું. મારે તમને આ રીતે એકલા છોડીને નહોતું જવું જોઈતું. અરે, આવી નોકરીનો શું ફાયદો કે જેણે મારા પિતાનું જીવન જ લઈ લીધું. ધિક્કાર છે મારી ઉપર કે પુત્ર થઈને એક પિતાના જીવનની કાળજી પણ લઈ ના શક્યો. મિત્ર, આવા ધિક્કારનો શું મતલબ છે? કેમ કે જે જીવ ચાલ્યો ગયો તે હવે પાછો નથી આવવાનો અને પાછળથી આ રીતે પશ્ચાતાપ કરીને પણ શું મતલબ? અરે, આના કરતાં તો સારું એ હોત કે જ્યારે એ વ્યક્તિ જીવિત હતી ત્યારે તેને દુઃખ આપ્યું. જ્યારે એ વ્યક્તિ જીવિત હતી ત્યારે તેને સુખ આપ્યું હોત, તેનું માન સન્માન જાળવ્યું હોત અને તેના દુઃખને સમજ્યું હોત. તો મિત્રો, અમારી આ કહાની પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક શેર કરી દેજો
અને મિત્રો ચેનલ પર નવા હોવ તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ધન્યવાદ.